व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण असीं आप गलबात करन जा रहे हां भारती खुफिया एजेंसी राह वालों किवें पाकिस्तान विच अपने एजेंटां राहीं हिंसा ते खून खराबा जिहड़ा है करवाया जाता है। इसकी एक सजरी उदाहरण साडे सामने आई है। पाकिस्तान दे गिलगित बलिस्तान एरिया का एक जलावतन एजेंट 23 साल बाद जो है यूरोप तो वापस परत्या है। उसने इंकशाफ किया है कि उसनू राह वालों पाकिस्तानी विरोधी जो कार्रवाइयां करन दे लई 25,000 यूरो हर महीने दिता जाता सी। उसने अपने गुनाह की जोड़ी है माफी मंगी है अते अपने गिलगित बलिस्तान के लोगों को अपील की है, हदायत की है कि वह भारती एजेंसियां तो गुमराह ना होण। असी पाकिस्तान नूं मजबूत करिए, इस विच ही साडी भलाई है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी भी साझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। और मैं देख रही सी कि तुसीं सानू यूट्यूब के उपर फेसबुक के उपर लाइव मैसेज बड़े सारे भेजे ने, मैं सारे देख लेने। तुहाडा लिखण लई बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स हुण आपां डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार जानदे हां। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो भारत दे बुरे दिन जे उन्हां दी ज़बान च कहना होए, क्योंकि पंडितां ज्योतिषियां च वो उन्हां दे फ्रॉड च यकीन रखते हैं, लोगों को उहदे च फसाया होया बिल्कुल कि राहु केतु शनि मंगल ये सारे ग्रह इकट्ठे होके भारत के पिछे पै गए। इसका मतलब इन्हों उजाड़ के छड्डना और है भी वैसे उजड़न के हकदार ने। इस सारे पीरीयड च जिवें इन्हां दे इंटरफेरेंस गुआढ़ी मुल्कां च रही विद इन कंट्री, तो जो अकलीतां नाल हो रहा उसी रोज़ाना डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान च कुलभूषण यादव का फड़िया जाना एक बहुत वड्डा ब्रेक थ्रू सी पाकिस्तान इंटैलीजेंस एजेंसियां दे लई। हालांकि मैनूं नहीं लगता कि भी वो टू द हिल्ट उन्होंने दुनिया दे विच भारती एजेंडे नूं कि किवें वो पाकिस्तान दे विच दहशतगर्दी और वखवाद दे नां थल्ले किवें उन्हां दे नापाक वो इंटरफेयर करते हैं, दहशतगर्दी लियाते हैं, उन्होंने एक्सपोज नहीं किया। पर यह गल सामने आ गई कि भाई जिस अंदाज फिर बलोचिस्तान खिते दे विच सारा इन्हां दा इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्गिया रहा दा कि कुलभूषण यादव कितना वड्डा कैच सी। हुण असीं ये देख रहे हैं कि भी ज्यों ज्यों असीं जियो पॉलिटिक्स की गल की है कि बदल रही है, पाकिस्तान नूं आइसोलेट करदा करदा इंडिया खुद आइसोलेट हो गया इंटरनैशनली भी इंटरनली भी। तो जिहड़े इन्हां दे ढे चढ़ के इन्हां दी पे रोल दे उत्ते काम करदे आ जिहड़ा वो इन्हां लई इन्हां दे एजेंट बने हुए सी, उन्हां च भी एक रियलाइजेशन शुरू हुई है कि भाई नहीं ये तां हालांकि उन्हां नूं उदों लगदा सी कि भी शायद सिंसीयरली साडी आज़ादी लई काम कर रहे हैं और सानू ये मदद होएगी। और दूसरे पासे ईवन पाकिस्तान दे हिंदू जिन्होंने जदों इन्होंने CAA पास किया उन्होंने कहा जी असी तो जड़े परसीक्यूटेड हिंदू ने पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान दे उन्हां दे लई कीता। हुण उस सारे चों जिवें इन्हां दा ईवन कई बारी पाकिस्तानी मीडिया ने भी गुड्डा बन्निया हुंदा है कि भारत दे विच बहुत तरक्की आर्थिक ये वो, तो पाकिस्तान के भी हिंदू परिवार जोड़े ने खास तौर पर जोड़े बहुत ज़्यादा जिन्हों के कोल उत्थे सैटल नहीं सी, वो भारत वाल गए। हुण उन्हां दा उत्थे जाके किवें उन्होंने हकीकत देखी ज़मीन के उत्ते दो खबरां जिहड़ियां भावें पिछले दिनों नाल संबंधित ने, पर मैनूं ये लग्या कि भी इस टॉपिक के नाल उन्हां दा मेल है, मैं उन्हां दा भी जिक्र करांगा कि किवें एक खबर आई कि राजस्थान के एक एरिए च भील कबीले नाल संबंधित 11 पाकिस्तानी हिंदूज किल्ड इन इंडिया फॉर रिफ्यूजिंग टू स्पाई अगेंस्ट पाकिस्तान। ये खबर तो सी कि जी उन्होंने जोड़ा 11 टब्बर के बंदे जिन्होंने पढ़े लिखे भी सी वो जोड़े ने वो मरे पाए गए और होया जी फिर एकदम खबर दब गई। हुण ये गल सामने आई है कि भाई ये उन्होंने एक अगों बच्ची ने द फॉरेन ऑफिस हैज़ रिवील्ड दैट 11 पाकिस्तानी हिंदू माइग्रेंट्स वर किल्ड इन इंडिया फॉर रिफ्यूजिंग टू स्पाई फॉर इंडिया अगेंस्ट देयर होमलैंड पाकिस्तान has demanded clarification from India on mysterious killings of 11 Pakistani Hindus। ये जोड़े इधरों गए सी कुछ देर उत्थे रहे, उन्होंने 11 दियां लाशां ही मिलियां और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी सानू ये दलील दिओ, जदों कि उन्होंने दे परिवार दे एक ने एक श्रीमती मुखी डॉटर ऑफ ए member of affected family had alleged in a press conference that Indian intelligence agency RAW was behind the mass murder. According to her, the agency had asked the family to become an anti-Pakistan agent and later killed them for refusing। हुण जिहड़े ये चंगी जिंदगी की आस लैके इंडिया च गए सी 11 पाकिस्तानी हिंदू वो मार दिते, क्योंकि
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਡੇਟਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਸ਼ੈਟਰਡ ਡ੍ਰੀਮਸ 14 Pakistani Hindus return home. Hoping to get citizenship in India and for better economic prospects, Pakistani Hindus ask government to bring them back. ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ, saying their dreams of better economic prospects in neighboring country have been shattered. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਨਈਆ ਲਾਲ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਹੈਡ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਾਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਸਫਰਡ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਧੋਖਾ ਔਰ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਈ ਨਿਊ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਵਰ ਐਜੂਕੇਟਡ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਂਟਡ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਪਾਈਂਗ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ the fact is that they were living in miserable condition and suffered from extreme poverty and there was dangerous threat to their lives. ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੇਨਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਇੱਕ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਸਤਾਨ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹਿ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵਰਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ BNF ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਨਾਰਦਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣੇ, ਇਹ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਐਗਜ਼ਾਈਲ 25,000 euros was paid to me monthly by RA to create unrest and instability in Gilgit Baltistan। ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 25,000 ਯੂਰੋ, ਇਹ ਅੱਡ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹੈ ਯੂਰੋ, 25,000 ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਹੋਏ, ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮਿਸਲੈਡ ਐਂਡ ਪਲੇਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਐਨਮੀ। ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੀ ਸੌਟ ਅਪੋਲੋਜੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ and appeal to the youth to fail conspiracies of enemy against Pakistan. India cannot be sincere with the people of Gilgit-Baltistan, he said. Pakistan is our country as it protects our rights, so I appeal to youth to be loyal with the country. फिर उन्हें माफ़ी और ये वो कीता है। हुण ये अपने आप च एक सबूत है कि 23 साल उन्होंने फीड कीता है और अल्टीमेटली ये हकीकत है। सो ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਹੂ, ਕੇਤੂ, ਮੰਗਲ, ਸ਼ਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੇ, ਦਿਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਰਫਲੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੀਨਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ। ਦੀਨ ਫੇਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਚ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੀਨਦਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ
ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸ, ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠਾ, ਦਗੇਬਾਜ਼, ਲਾਲਚੀ, ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਔਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੀਨਦਾਰੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਦੀਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਥਾਟ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੈ ਜੈ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕੌਤਕ ਠਾਓ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਉਜਰ ਮੇਰਾ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੌਤਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠਾਉ ਠਾਏ ਥਾਉ ਥਾਈ ਉਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਬਾਹਰਾ ਉਜਰ ਮੇਰਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਮ ਇਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਉਜਰ ਮੇਰੇ ਭਾਏ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਥਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੈ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਹੇ, ਤਹ ਘਟ ਮਰ ਘਟ ਸਾਰਖੇ, ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਨ ਮਾਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਭੂਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਣਾ ਵਿਊਅਰਸ ਕਾ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।